हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होगी। आओ कटांगे पहला कुरिन्थियां 1:18। पहला कुरिन्थियां 1:18। सलीब की कथा तां उन्हां दे भाणे जिहड़े नाश हो रहे हैं मूर्खता ही है, परंतु साडे भाणे जिहड़े बचाए जाते हाँ वो परमेश्वर की शक्ति है। क्यों जो लिखिया होया है, मैं बुद्धवानां दी बुद्ध दा नाश करांगा अते चतरियां दी चतराई नूं रद्द करांगा। किथे बुद्धमान, किथे ग्रंथी, किथे इस युग दा विवादी। कि परमेश्वर ने संसार दी बुद्ध नूं मूर्खताई नहीं ठहराया, इसलिए कि जदों परमेश्वर दे ज्ञान तो इउं होएगा भई संसार ने अपने बुद्ध दे राही परमेश्वर नूं ना जाणिया, तद परमेश्वर नूं इह पाया जो प्रचार दी मूर्खताई नाल निश्चावानां नूं बचावे। पढ़े हुए वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। आओ असीं प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सर्वशक्तिमान खुदा तेरे नाम की महिमा युगां नूं युग हुंदी रहे। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करना। प्रभु यीशु मसीह अज दे इस खुदावंद प्रभु जी मुबारक समय के लिए, जिस समय के विच असीं तेरी महिमा वडियाई लई इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तू यही चंगा तेनों पाया है प्रभु जी कि तू अपने लोगों को, अपनी दुल्हन को इकट्ठिया करे प्रभु जी, ताकि मेरे महान पिता तेरी दुल्हन तेरी महिमा तेरी वडियाई करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार के लोग खुदावंद तेरे लोगों को मूर्ख समझते हैं खुदावंदा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो तेरा प्रचार है खुदावंदा वो लोगों को मूर्खता ही लगता है खुदावंद। लेकिन मेरे महान पिता तू लोगों के ज्ञान को प्रभु जी मूर्ख ठहरा देता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मेरे महान पिता खुदावंद प्रभु जी कोई भी मनुख तेरे ज्ञान के अगे खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह, तेरी समझ के अगे टिक नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह, तेरी दया के अगे टिक नहीं सकता खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद तू प्रभु यीशु मसीह तू अपने ही लोगों से दया करता है प्रभु जी। मेरे महान पिता तू अपने चुने हुए ते दया करता है, तू किसी दूसरे से दया नहीं करता प्रभु जी। जिन्हां दे नाम इस जगत की नींह रखण तो पहलों प्रभु जी मेरे महान पिता तेरे विचारां च पाए गए हैं प्रभु जी, तो उन्हां ते किरपा करता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरी किरपा ही प्रभु जी तेरे लोगों के लिए बथेरी है। मेरे महान पिता तू दया कर, किरपा कर प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता तेरे वचन को प्रभु जी ज्ञानी लोग नहीं समझ सकते प्रभु जी, लेकिन खुदाबंद चुने हुए लोग तेरे वचन को समझ जाते हैं। ते खुदाबंदा चुने हुए लोगों को प्रभु जी ये संसार मूर्ख दसदा है प्रभु जी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे वचन के लिए मूर्ख बनया, जिदा संत पौलुस ने भी कहा खुदाबंद तेरे वचन के लिए मूर्ख बन गया। ते सचमुच खुदाबंदा प्रभु जी तेरे नबी ने कहा तेरे पवित्र लोगों को विचित्र या मूर्ख कहा जाता है। ते प्रभु यीशु मसीह ये साडे लिए बहुत महान गल है, असीं तेरे वचन के लिए मूर्ख कहाईए खुदाबंदा। ते मेरे महान पिता तेरे नाम की महिमा ते वडियाई करते जाइए खुदाबंदा। अज दे वचन को खोल, अज दा वचन प्रभु यीशु मसीह कोई मांस ते लहू नहीं खोल सकता खुदाबंदा, कोई मांस लहू इस वचन को नहीं खोल सकता, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा ही खुदाबंदा अपने वचन का अनुवादक है। तू उतर खुदाबंदा ते अपने वचन को खोल, दया कर, कृपा कर प्रभु जी। मैं सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम देना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ सलीब की कथा तां उन्हां दे भाणे जिहड़े नाश हो रहे हैं मूर्खता ही है, परंतु साडे भाणे जिहड़े बचाए जाते हैं परमेश्वर की शक्ति है। क्योंकि जिहड़े लोग जिन्हां नूं वचन की समझ नहीं आ, जिन्हां नूं बाइबल की समझ नहीं आ, जिउंदे वचन की समझ नहीं आ, वो लोगों के भाणे जिहड़ा ये वचन आ या फिर ये मसीहत आ वो मूर्खता ही आ, वो लोग मूर्ख समझते। क्योंकि बाइबल इस तरह बयान करती सलीब की कथा तो उन्होंने भाणे जिहड़े नाश हो रहे हैं मूर्खता ही है, परंतु साडे भाणे जिहड़े बचाए जाते हाँ परमेश्वर की शक्ति है। हुण जिहड़े लोगों को वचन की समझ नहीं आ उन्होंने पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को मूर्ख समझना हमेशा, क्योंकि हमेशा जिहड़े पवित्र आत्मा पाए हुए लोग आ उन्हों की इंसल्ट की गई आ। असीं बाइबल च देखते जिन्ने नबी आए, रसूल आए, खुदा दे लोग आए आ, उन्हों का संसार ने ठट्ठा उड़ाया। क्यों ठट्ठा उड़ाया? क्योंकि वो लोग वचन के नाल जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन व्यतीत करते सीगे। ते अज भी इस तरह आ, जो अज भी लोग वचन के नाल जीवन व्यतीत करते हैं, जिन्हां दे कोल खुदा दा पवित्र आत्मा आ, वो लोग बड़े विचित्र हुंदे आ। लोकी कहंदे बड़े अजीब जे लोग प्रभु दी गल्लां करी जांदे आ, सिर्फ वचन की गल करते आ, इन्हां नूं कुछ नहीं पता, संसार की कोई गल दा इन्हां नूं पता नहीं आ। इस करके नबी कहंदा लोग उन्हां नूं विचित्र कहंदे आ। इस तरह च हो रहा है। नबी ने कहा नबी कहंदा जिहड़ा नूह सीगा, कहंदा वो एक अनपढ़ आदमी सीगा। नूह अनपढ़ आदमी सीगा, कहंदा वो किसान या चरवाहा सी
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਸਧਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਲੋਕੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੂਰਖਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਵਰਖਾ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। ਉਸੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਠੱਠਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅਨੋਖਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨੋਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕ ਠੱਠਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਠੱਠਾ ਕਿਉਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਖਤੀ, ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀਗਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਠੱਠਾ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਹੋ। ਉਹ ਤਖਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਬੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਖਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣਿਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਣਹਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਝ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਪੌਲੁਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਨਾ ਆ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਪੈ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
खुदा साडे नाल गल्लां करदा है, खुदा नहीं दुष्ट आत्मावां तुहाडे नाल गल्लां करदियां, खुदा नहीं गल कर सकदा। खुदा उसे मनुख नाल गल करदा जिहड़ा मनुख ओहदे करैक्टर दे विच रहे। खुदाबंद हमेशा जो किसी को इस्तेमाल करता उन्होंने फिर बचन तो बाहर नहीं जान दिंदा, ना कोई काम करन दिंदा है, उन्होंने मूर्ख बना दिंदा फिर खुदा लोकां दी नज़रां दे विच। क्योंकि आत्मा पाए हुए लोकां नूं लोकी मूर्ख ही कहंदे आ। जिद्दां अज संदेश दे विच भैण पाई आ, लोग आ सेवक सेवकाइयां कर रहे आ, भाई विलियम मैरियम ब्रैनम दा प्रचार करदे, लोकी कहंदे पागल हो गए आ, लोकी पागल कहंदे, मेंटल कहंदे, लेकिन उन्हां नूं पता ही नहीं भी भाई ब्रैनम कौन सीगा। वो चौथा एलिया सीगा, वो चौथा एलिया ते सतवां दूत सीगा। कि बाइबल इसे तरह बयान करती है, पहला एलिया आया, फिर एलीशा आया, फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, फिर आया भाई विलियम मैरियम ब्रैनम जो कि चौथा एलिया सीगा ते सतवां दूत सीगा। प्रकाश दी पोथी बयान करदी आ, सतवें दूत दे दिन जदों तुरी वजावेगा परमेश्वर दा गुप्त भेद संपूर्ण होवेगा। ते जदों सतवें दूत ने तुरी वजाई ते की होया, खुदा दा सारा ही भेद संपूर्ण हो गया। उत्पत्ति तो लैके प्रकाश दी पोथी खोल दी गई, अज कुछ भी बाकी नहीं रह गया। लेकिन जेड़े संसारिक लोग आ उन्हां दे गल्लां समझ नहीं लगणियां, क्योंकि वो अपने ज्ञान दे विच पए होए। तुहानूं पता हर किसी को अपना ज्ञान हुंदा। जिद्दां कि डॉक्टर लगा लो, जो डॉक्टर ने कोर्स किया हुंदा, डिग्री की हुंदी है 10 साल की, किसने MBBS की हुंदी, किसने MD की हुंदी आ, वो ज्ञानी हुंदा। जो डॉक्टर ज्ञानी हुंदा वो ज्ञान के द्वारा देखदा इस बंदे नूं आ बीमारी आ, वो कह दिंदा आ भी ये सही नहीं होनी, क्योंकि उसको अपना ज्ञान हुंदा, लेकिन उहदे कोल पवित्र आत्मा नहीं हुंदा। लेकिन एक अनपढ़ जा मनुख, एक खुदा दा सेवक आके प्रार्थना करदा साधारण जी, कहंदा कैंसर आउट, टीबी आउट, वो हर एक बीमारी नूं डांट के भजा दिंदा आ। ते डॉक्टर दे समझ नहीं लगदी भी बीमारी कित्थों दी कित्थे चली गई। वो कहंदा बीमारी तां रिपोर्टां दे विच सी, लेकिन चली कित्थे गई। इहनूं कहंदे आ आत्मा दे नाल भरे होए विचित्र लोग। जदों खुदा दे लोग काम करदे आ उदों शैतान दी शक्तियां ते ज्ञानी लोकां दा ज्ञान नहीं फिर चलदा। इस करके खुदा दे लोकां नूं कहा जांदा विचित्र। ते इस करके जदों मनुख जा रहा सीगा, ओहदे कमर दे पिछे जिहड़ी तख्ती सीगी ओहदे पिछे लिखिया सी, मैं मसीह दे लई पागल हां, मूर्ख हां, तुसीं किदे लई मूर्ख हो। अज संसार भी मूर्ख बनया होया। कोई पैसे पिछे भजी जांदा आ, कोई शांति पिछे भजदा आ, कोई किदे पिछे भजदा आ, कोई कोठियां कारां पिछे पागल होया पिया। हर बंदा मूर्ख। अज नबी ने कहा इस संसार दे विच बड़े ही लोग अनोखे आ, इस संसार अनोखे लोकां नाल भरिया होया है। अनोखे लोग तुहानूं मिलणगे हर पासे, तुसीं देख लो, कोई ना कोई तुहानूं अजीब जिहा मनुख मिल जाना, अनोखा मनुख मिल जाना। लेकिन की तुसीं इहो ਜਿਹੇ मनुखां नूं मिले हो ਜਿਹੜੇ मसीह दे लई अनोखे बने। नबी कहंदा संत पौलुस मसीह दे लई अनोखा बनया, मसीह दे लई ਉਹ मूर्ख बन गया। तुसीं आप हिसाब लगाओ, एक सरकारी बंदा होवे ਜਿਹਦੇ फीतियां लगियां होण, सिपाही ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣ, लेकिन ਜਦੋਂ खुदा ने उन्हें दर्शन दिता, उन्हें सब कुछ त्याग के मार खादी, कुट खादी उस बंदे ने। किथे वो लोकां नूं हुक्म करदा सी मारन दा ते आप मार खा रहा आ। ਇਹਦਾ मतलब वो मसीह दे लई मूर्ख बन गया, मसीह दे लई वो पागल बन गया। लोकां ने उन्हें पागल किया, मूर्ख किया उन्हें, संत पौलुस नूं। इत्थे तक कि 5 वारी ਉਹਦੇ 39 कोड़े मारे गए। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर खुदा दा जदों आत्मा आ गया ते की होया, ਉਹਨੇ फिर अपनी मर्जी नहीं करन दित्ती। संत पौलुस कहंदा मैं अपने शरीर नूं रोज मारदा है, रोज मारदा अपने शरीर नूं। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ अजीब ਜਾਂ विचित्र मनुख। इस करके नबी कहंदा नूह दे संदेश तो ठोकर खा गए, किवें नूह मूर्ख समझिया गया। भाई ब्रैनम ने कहा किवें नूह मूर्ख समझिया गया अते ਉਹ बन गया। लोकां दे सामने मूर्ख समझिया गया ते बन गया। जे तुसी मैनू माफ करो तां अज भी भाषा विच जो असीं कहंदे हां अजीब मनुख बन गया होवे। अज भी अजीब मनुख आ जिन्हां नूं लोक कहंदे अजीब मनुख। कुछ नहीं पता इन्हां नूं संसार 'च बच्चे किद्दां बनाने, इन्हां नूं कोर्स कराना की कराना, सिर्फ इन्हां नूं यही पता नबी दे संदेश दा प्रचार करना। ते मैं कहना धन ओ मनुख आ जिहड़ा इस संसार दे लई मूर्ख बन गया होवे।
ਉਹ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਜੀਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਟਾਈਪ ਆ, ਪਾਗਲ ਆ। ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ? ਵਿਚਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲਿਦਾਨ ਚੜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲਿਦਾਨ ਚੜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਲਿਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਲੋਕ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂਹ ਅਦਭੁਤ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂਸਾ ਅਦਭੁਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਭੁਤ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੁੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਰਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਸੋਂ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮਾਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਿਕਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਸ ਕੱਟਦੇ ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਸੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ
महान खुदा आ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਸ ਕੱਢਦਾ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਦੇ ਹੱਸਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਠੱਠਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਕੱਢਦਾ ਕੱਢਦਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਸ ਕੱਢਦਾ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਨੀਏਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਖਾਧਾ? ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਸਭ ਖੁਦਾ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫੇਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ।
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਖਾਨਾ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੋਖਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਖਾਨਾ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਲੋਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੰਗੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਪਹਿਲੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਰਾਜਪਾਟ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ, ਬੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਝੱਲੀਏ ਤੀਵੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਆ, ਵਿਚਿੱਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਾਡਾ ਦਾਲ ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਦਾਲ ਆਟਾ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਦਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਲ ਆਟਾ ਲਿਆਓਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ ਰੱਖਣੀ? ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਵੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਢ ਲਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਖੁਦਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲੈ। ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ। ਜੀਵਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, कहना काम हो जाए उदा दे, इदा नहीं होना कदे भी। क्योंकि खुदावंद दे लई जदों तक तुसीं मूर्ख नहीं बनदे उदों तक कदे तुहाडे जीवन च काम नहीं होगा। जिथे मर्जी कोई बंदा भज्जी आवे, जिद तक अपना जीवन तुसीं नहीं सुधारदे, जेड़े मर्जी पास्टर को चल जाओ, जेड़े मर्जी सेवक को चल जाओ, कदे भी तुसीं शांति या उधार नहीं पा सकोगे। क्योंकि शांति उधार किसी सेवक ने नहीं देना। मुक्ति किसी सेवक द्वारा नहीं है, मुक्ति किसी नबी द्वारा नहीं है, मुक्ति प्रभु यीशु मसीह द्वारा। जो तुसी यीशु मसीह नूं नहीं अंदर लिया रहे ते तानू सेवक दे विच यीशु मसीह किदां दिख जूगा? तानू सेवक भी अपने वर्गा ही दिखना, शरीरक। तुसी कहना मैं शरीरक, सेवक भी शरीरक ही देखदा है, क्योंकि तुहाडी अखां ही है नहीं देखण वाली। तानू पता ही नहीं लगना। जो तुहाडा यीशु मसीह दे नाल प्यार होगा, जो यीशु मसीह तुहाडे अंदर होगा, वो दसूगा कि देख मैं जे तेरे अंदर हां ते मैं सेवक दे अंदर भी बैठा हां, जा ओदी आज्ञाकारी कर जाके।
लेकिन शरीरक बंदा कदे भी नहीं करूगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहींगा। उन्हें पता रोटी पानी कमानी आ, खानी आ ते सो जाना, और उन्हें कुछ नहीं पता हुंदा शरीरक बंदे नूं। इस करके शरीरक बंदा शैतान हुंदा है, शरीरक बंदा शैतान हुंदा है। लेकिन जो एक शरीरक बंदे दे अंदर खुदा दा पवित्र आत्मा आ जांदा, वो छोटा लोड बन जांदा, खुदा बन जांदा। जिन्ने अज लोग शरीर ना भरे सब शैतान ही है, कोई जो मर्जी कही जाए, जिन्नी मर्जी कोई प्रार्थना करता हो, जिद तक तुहाडे को करार किया होया पवित्र आत्मा नहीं आ, तुसी शैतान दे हत्थां दे विच हो। ते जे तुसी शैतान दे हत्थां 'च हो ते तुसी सेफ्टी विच नहीं हो, कदे भी वो तुहानू मार सकदा है। ते तुहानू पता एक बार जो बंदा इस धरती तो चला गया बिना परमेश्वर तो, बिना उहदे लहू दे टके होए तो सीधा ही कित्थे जाऊगा मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं, क्योंकि दो ही स्थान है, एक खुदा दा राज आ, एक नरक बनाया गया है। ते नबी कहंदा धरती दे उपर चलदा फिरदा नरक घूम रहा है। जे तुसी देखदे हो लोग मेकअप करके घूमदे आ, गलत कपड़े पा के घूमदे आ, उदों नरक घूम रहा हुंदा। तुसी मॉलां विच जाके देखो, लोकां ने छोटे छोटे कुड़ियां ने स्कर्ट पाए हुंदे आ, छोटे छोटे कपड़े पाए होंगे, मेकअप किया होंदा, बाल कटाए होंगे आ। भाई ब्रैनम कहता है सारे दे सारे लोग नरक विच घूम रहे हैं। नरक देखना तो देख लो जाके संसार दे विच, नरक घूम रहा धरती दे उपर, धरती दे उपर ही है नरक, होर किते नहीं हैगा। धरती तुसीं देख सकदे कितना नरक घूम रहा, लोग गाना कढ़दे, शराबा पींदे, गलत काम करते हैं, नरक ही है सारा। कई दुष्ट आदमी उन्होंने लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग जो भंगड़े पाते विआहां शादियां ते नरक घूम रहा है। ते कदे भी खुदा दे लोग नरक वाले लोगों के विच नहीं जाते, इस करके उन्होंने अपने आप को अड्ड किया। वो अपने लोगों को कहता अपने आप को अड्ड कर संसार तो, कहता हे मेरी प्रजा बाबल दे विचों बाहर आ जा। बाबल का मतलब आ गड़बड़ी, गड़बड़ी दे विचों बाहर आने को कह रहा खुदा। जे तुसी ढीठ बने रहोगे तुहानू कुछ नहींगा मिलना, क्योंकि समा नहीं है। लोग सोचते कोई नहीं, संदेश दे विच तां चल ही रहे हैं, बसमा ले आया, बसमा लैना थोड़ी कुछ हुंदा आ। की पवित्र आत्मा दा दान है तुहाडे कोल, की खुदा तुहाडे विचों बोल रहा है जे नहीं बोल रहा। तुसी शैतान दे हत्थां दे विचों अज तुसी वेख सकदे हो, लोकां ने यीशु मसीह दे नाम च बसमा लिया, भैणां साधारण रहिंदियां आ, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई बाणियां नहीं, सिंपल साधारण कपड़े, फिर भी उन्हां लोकां दे जीवन खाली आ। उसी बाहरला प्रगटावा आ भी मैं खुदा दी बेटी हां। बाहरों लिपना नहीं आ, अंदरों भी अपने आप को लिपना आ। ते अंदरों कौन लिपूगा तुहानू? बाहरों भी खुदा लिपदा, अंदरों भी खुदा लिपदा है। नूह दी किश्ती बाहरों भी लिपी गई सी ते अंदरों भी लिपी गई सी। इस करके तुसी वचन दे नाल अपने आप को बाहरों भी वधिया करना ते अंदरों भी तुहाडे अंदर खुदा दे काम प्रगट होण, नहीं तो इस संसार का बुरी तरह नाश होने वाला। मेरे युग के नबी ने क्या, साडे युग के नबी ने क्या, संसार का बड़ी बुरी तरह नाश होने वाला आ। लोगों ने चीखा मारनियां। जिद तक तुहाडे को अज समा आ, तौबा करो। ये ना सोचो कल सुधर जाएंगे, वो पास्टर दे चर्च चल जाएंगे, जिन्हें कुछ कहता उधर चल, जिथे मर्जी चल जाओ, सामना पवित्र आत्मा का करना ही पैना है। जिस स्थान दे विच खुदा दा आत्मा बोल रहा, उन्हें उस स्थान दे विच भी खड़ जाना जाके, जिथे मर्जी भज दो, जीवन बदलना ही पैना है। अपने अपने जीवनां नूं सुधारो, खुदा दे लई मूर्ख बन जाओ। धन वो मनुख आ जिहड़ा खुदा दे लई निंदिया सहंदा है, ते शापित वो मनुख आ जिहड़ा संसार दे विच चल रहा। शापित हुंदा बंदा, शराब ही पए हुंदे उस बंदे जिहड़ा संसार च घूमी जांदा, बरकतां लैके खुश हो जांदा। बरकत मिल गई, बरकत मिल गई, जीवन थोड़ी मिल गया तेनों, गड्डी मिल गई, कार मिल गई, कोठी मिल गई, पैसा मिल गया, वीजा मिल गया, तो जीवन थोड़ी मिलिया। सब कुछ पा के अपना जीवन गवा लेना कितनी क वड्डी गल आ। ये भी तो मूर्खता ही होगी एक तरह। मूर्ख बनना आ ते यीशु मसीह दे वचन दे लई मूर्ख बनो। नबी कहंदा एक बारी मैं रेगिस्तान दे विचों जा रहा सीगा। नबी कहंदा एक बार मैं निकल रहा, क्योंकि भाई ब्रैनम हमेशा जंगलों में रहंदे सीगे। वो कहंदे मैं रेगिस्तान दे विचों जा रहा सी, कहंदा मैं उस स्थान 'च देखिया भी फुੱਲ बूटे लगे आ, जो कैक्टस लगे हुए आ, क्योंकि जो भी जंगली जड़ी बूटियां लगियां होंदियां, कहंदे उस स्थान दे विच कोई पानी नहीं हुंदा, तुसी खोद लो नीचे तक रेत ही रेत हुंदी है सारी। कहंदे लेकिन एदी पिरतपाल कौन करदा है? बड़ी अजीब गल आ। तुसी घरां 'च बूटे ला लो, फुੱਲ ला लो, जे तुसी उहनूं रोज पानी नहीं दोगे कीड़ा लग जाऊगा, उहनूं कीड़ा लग जाना है।
ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਆ? ਜਿਉਂਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲੋਕੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਨਕਲੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ? ਨਕਲੀ ਬੂਟੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਪ ਉਤਪਾਦਨ। ਉਪ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕੌਣ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੇ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੁੱਸ ਗਏ ਫਿਰ ਮਨਾ ਲਓ, ਰੁੱਸ ਗਏ ਫਿਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਆਂ ਕੋਟ ਪਾ ਲਓ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਓ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਫ਼ਰਤ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ, ਭੜਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੜਾਸ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਵਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਧਲੋਕ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਅਸਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣਿਆ। ਮੂਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣਿਆ। ਮੂਸਾ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਪਾਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ। ਮੂਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ, ਤੂੰ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੂਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੂਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ। ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਸੀ ਤੇ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਹਾਬ ਸੀ ਤੇ ਅਹਾਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਬੜਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਹਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ? ਮੂਰਖ, ਪਾਗਲ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਚੱਟਣਗੇ, ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੱਟਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਗਲਤ ਜਾ ਕੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਕਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੋਸ਼ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਅਮੋਸ਼ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਚਲੋ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ? ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ, ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੁਵਾਰੀ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
क्योंकि खुदा ने की किया, उन्होंने अखां नूं बंद किया होया सीगा। लेकिन जिन्हां ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हां नूं अपने पुत्र दे धीआं होण दा अधिकार भी दिता। कि अज असीं विश्वास नहीं करते भी यीशु मसीह परमेश्वर आ, असीं करदे हां विश्वास क्योंकि असीं उहदे धीआं ते पुत्तर हां, इस करके असीं विश्वास करदे हां। लेकिन जिहड़े लोग दे धीआं पुत्तर नहीं आ, अपने पिता शैतान तो आ, ਉਹ लोग यीशु मसीह दा इनकार कर दिंदे आ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ यूहन्ना आया बसमा देण वाला, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ यूहन्ना बसमा देण वाले ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ। ਤੇ ਕੀ यूहन्ना ਵੀ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਪਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਜਾਜਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਆ, क्योंकि आज तक इदा नहीं होया भी कोई पेट तो ही पवित्र आत्मा पाया होया होवे। लेकिन यूहन्ना नूं जदों अपनी मां दे पेट 'च सीगा, उदों ही उहनूं पवित्र आत्मा मिल गया सीगा। ते ओहने की कीता, जदों पैदा होया, जदों वड्डा होया, वो जंगल विच चला गया। उहने खुदा दा प्रचार करना शुरू कर दिता। लोकी कहंदे बड़ा अजीब आ, प्यो इहदा जाजक आ, इह की प्रचार करी जांदा, सानूं समझ नहीं लगदी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਬੰਦ ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ यूहन्ना ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ यूहन्ना ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। इस करके खुदा दे लोग अनोखे हुंदे आ, विचित्र हुंदे आ। जे तुहानू कोई विचित्र या अनोखा नहीं दिख रहा तो उहदे विच आत्मा भी नहीं है फिर खुदा दा, क्योंकि खुदा दे लोग हमेशा ही इदां दे हुंदे आ कि लोकी उहनू विचित्र कहण। हुण इसे तरह नबी कहंदा अज संसार दे विच की चल रहा, विचारी चल रही है। वो कहंदा कुड़ियां मुंडे घूम रहे आ कल्ले। नबी ने इस गल नूं कहा, इसे संदेश दे विच नबी ने कहा मैं अपने वल्लों नहीं बोल रहा, जे कोई सोचे मैं अपने वल्लों बोलदा, मैं जो बोलदा संदेश दे विचों बोलदा आ। अनोखा व्यक्ति भाई ब्रैनम दा एक संदेश आ, ओहदे विच ओहने कहा है भी अज मुंडे कुड़ियां दा जीवन देख लो, विआह तो पहले इकट्ठे घूमी जांदे आ। इस संदेश दे विच साडे युग दे नबी ने कहा आ विआह तो पहले इकट्ठे घूमदे आ, रहिंदे आ, आपस दे विच रहिंदे आ। कहंदे सब तो वड्डी व्यभिचारी आ, जिद तक तुहाडा विआह नहीं हुंदा तुसीं इकट्ठे नहीं रह सकदे। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿਭਿਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਭਿਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਭਿਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਭਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੁਰਖ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਨਾ ਹੈ? पैसे लई, औरत लई, दौलत लई, शोहरत लई, किहदे लई मूर्ख बनना? मूर्ख बनना आ ते मसीह दे वचन दे लई बनो, जिहदे विच तुहानू जीवन मिलेगा। जे बाकी चीज़ां लई तुसीं मूर्ख बनोगे तो कुछ नहीं मिलना। अज लोकी कह नहीं रहे मूर्खा बंदा, कुछ नहीं पता लगदा। मूर्ख बनना ते मसीह दे वचन दे लई मूर्ख बनो। लोकी मूर्ख बनी फिरदे आ, पता नहीं कादे कादे पिछे भज्जी फिरदे। लोग सब कुछ की है रोंग, सब लोग शैतान दे हत्थां 'च। इस करके साडे युग दा नबी कहंदा ये संसार की आ पागल खाना आ, पागल खाना है संसार आ। और यीशु मसीह नबी कहंदा ये जिहड़ा यीशु मसीह आ वो काम किदां करदा है? यीशु मसीह नूं एक खाल चाहीदी हुंदी है, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ हे लाजर बाहर आ जा, के परमेश्वर बन गया।
कितनी अजीब गल है। मनुख ही सीगा क्योंकि मनुख दे रूप च आया, क्योंकि खुदा डायरैक्ट काम नहीं करता। हमेशा खुदा नूं एक चमड़ा चाहिदा हुंदा ते अज भी खुदा चमड़ियां नूं खालां नूं इस्तेमाल कर रहा है। जे वो किसी दे चमड़े नूं इस्तेमाल नहीं कर रहा तो बंदा बड़ा ही बदनसीब आ। इस करके कहो खुदावन मैनू इस्तेमाल कर, किते मैं इस धरती तो एवें ना चले जावां। जे कोई भी बंदा इस धरती तो बिना कुछ खुदा दे किते काम तो चले जाएगा तो उन्हें कुछ नहीं गा मिलना। इस करके कहो प्रभु मैनू इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर। तुसीं देख लो संसार च कितना पाप चल रहा, लोकी लोकां नूं बेरहमी दे नाल मार रहे आ। जिथे देखो गोलियां चल रही आ, लोकी मार देंदे दुश्मनी दे नाल भी वो बंदा ऊपर उड़ गया इहनूं मार दो कि तेरा नाम उच्चा ना हो जाए, दूजा दूजे नूं मार दिंदा है। ਉਹੀ जंगल वाला काम चल रहा, एक शिकारी दूजे शिकारी नूं खा रहा, दूजा तीजे नूं खा रहा है, वो काम चल रहा है। संसार पाप दे नाल भर चुकिया आ। इस करके तुहानूं इस पाप दे जीवन चों सिर्फ ते सिर्फ कोई मनुख नहीं बचा सकदा, एक करार किया होया पवित्र आत्मा ही तुहानूं बचा सकदा है। इस करके कहो खुदावन मेरे जीवन नूं बचा, मेरे बच्चियां दे जीवन नूं सेव कर, किते किते गलती विच ना चले जाण। अज जदों लोकां ते मुसीबतां पैंदियां फिर कहंदे करो दुआवां, ऐदां किदां दुआ सुन ली जाऊगी। लिंक खुदा में है नहीं, इस्तेमाल करके फिर कहना तू कौन ते मैं कौन। खुदा भी जानता हिरदियां नूं, ओनू भी पता आ। इस करके तुसीं देखो लोकां दे जीवन किदां नाश हो रहे हैं। ये तंगियां मुसीबतां पैंदियां, अगे पिछे खुदा नूं याद नहीं करना। जो तंगियां पै गईयां मुसीबतां गईयां, प्रभु मेरे ते दया कर। हुण की प्रभु दया करूगा? देखो खुदा कहंदा पहला अपना जीवन दे, सब कुछ तेनूं मिलेगा। जिद तक तुसीं अपना जीवन नहीं दिंदे तुहानूं कुछ नहीं गा मिलना। अपना जीवन दो ते देखो खुदावन तुहाडे मंगे तो बिना ही तुहानूं दऊगा। वो कहंदा जे मैं पंछियां दी पिरतपाल करना जानदा, कहंदा तुसीं इन्हां तों वधीक नहीं। उन्होंने पता है अपने बच्चों बारे, मंगण की लोड़ नहीं होंदी खुदा दा, उन्होंने पता है। हुण असीं शरीरक गल करिए, घर दे विच मां प्यो हुंदा, मां प्यो नूं पता हुंदा मेरे बच्चे नूं आ चीज़ दी लोड़ आ, बच्चे नूं लोड़ नहीं हुंदी कि मैनूं आ लै दो, मैनूं ओ लै दो। उन्होंने पता हुंदा कि मेरे बच्चे को आ चीज़ नहीं मैं लैके देनी। ते की साडा जिउंदा यहोवा परमेश्वर उन्होंने नहीं पता कि मेरे बच्चों नूं इस चीज़ की लोड़ आ मैनूं देनी है। लेकिन तुसीं योग ही नहीं उस चीज़ दे, तो तुहानूं दूगा कित्थों दी? उन्होंने पता जे दे दिता इन्हें हरामकारी चढ़ा देना, इन्हें शराबा पी के उड़ा देना, इन्हें कोठियां कारां लैके उड़ा देना। वो कहंदा बैठा रह, तू नहीं सामभ सकदा। बरकत भी वो किसी किस नूं दिंदा, बरकत भी लैनी आनी चाहिए। जे तुहानूं बरकत नहीं लैनी आती तुसीं ओनूं भी गवा लोगे। जाड़ू पुत्र बारे सुनिया भाई ब्रैनम ने क्या आ, इस संसार दे विच बहुत सारे अजाड़ू बंदे ते अजाड़ू औरतां हन। अजाड़ू औरतां ते बंदे आ नबी कहंदा इस संसार दे विच। जो असीं बाइबल च पढ़दे आ, अजाड़ू जिहड़ा अजाड़ू जवान सीगा, अजाड़ू बच्चा सीगा जिहड़ा, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ? ਵੇਸ਼ਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਡਾਤੀ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਫਲੀਆਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, कहते प्रभु सानू माफ कर दे। बुल्लां दी तौबा, बुल्लां दी तौबा प्रभु नूं पसंद नहीं है। हिरदे दी तौबा करो आके। जे हिरदे दी तौबा कीती हुंदी लोग अज तक टिके हुंदे। कई लोग इस स्थान 'च आए बुल्लां दी तौबा करके गए, प्रभु मेरे तो गलती हो गई मैनूं माफ कर दे। अगले हफ्ते देखा गैब ही हो गई। जे हिरदे दी तौबा कीती हुंदी ते खड़े हुंदे खुदा दे नाम दी गवाही देण दे लई कि प्रभु मैं तेरे पिलर वांग खड़ा आ। लेकिन शरीरक लोग भज जांदे। लेकिन जो जाड़ू पुत्र तौबा करके आया तो उहदे पिता ने उहनूं डांटिया नहीं। वो कहता जाओ पलिया होया बच्चा मार के लियाओ क्योंकि मेरा पुत्र मर गया सी हुण जीउंदा है। कहता है खत्म हो गया सी लेकिन फिर वापस आ गया है। कितनी महान गल है, कितनी वड्डी गल है। इस करके यीशु मसीह कहता जो काम मैं करदा आ वो काम तुसी भी करोगे। मैं जाना है अपने पिता दे कोल। ਜਦੋਂ ਯीशु मसीह गया करार किया होया पवित्र आत्मा आया, ਉਹੀ पतरस जिन्हें 3 ਵਾਰੀ यीशु मसीह ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਆ। ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਤਰਸ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਯीशु मसीह ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ। इन्ना कोई नहीं समझ कित्थों आ गई। कोई उन्होंने बाइबल स्टडी नहीं सी कीती,
ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਬਾਹਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਚੱਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਉੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ LLB ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾਇਆ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਬਸਮਾ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 ਪੜ੍ਹ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਾਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲ ਦਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਪ ਤੋਂ ਨਸਣਾ ਸਿਖਾਇਆ? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੋਕ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਓ ਕਿਤੇ ਭਜਨਾ ਜਾਣ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾ ਆਪਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਰੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਨੋਖੇ ਤੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਠੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੌ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਠੱਠਾ ਸਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤਾਂ ਨੌ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੂਰਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂਹ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਮੂਸਾ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।